병사들은 무언가 끝나기를 기다리고 있습니다. 하지만 주인공 모습에 동요하지 않은 병사들. 무교인 저로선 이 장면이 많이 생소하게 느껴집니다. 이 영화에서 말하고자 하는 메시지가 뭘까요? 주인공의 일대기를 그린 전쟁 영웅 실화 영화 핵서고지 시작합니다. 여기 한 형제가 치고받고 싸우는 와중에도 귀찮은 건지 무관심한 건지 아버지는 지켜만 볼 뿐 아무것도 하지 않습니다. 그러다 데스몬드는 사고를 치고 말죠. 큰 충격에 빠진 데스몬드는 어머니의 말씀을 새긴 채 두 번 다시 폭력을 하지 않겠다고 다짐합니다. I could have killed him. Yes, you could have. Murder, it's the worst sin of all. 시간이 흘러 15년 후 우연히 목격한 사고 현장에서 기지를 발휘해 응급처치를 시전합니다. 그리곤 재빨리 병원으로 후송하죠. 데스몬드 덕분에 목숨을 부지한 청년. 사람을 살리는 일. 깊은 생각에 빠짐과 동시에 그의 시선에 들어온 한 간호사. 그녀의 이름은 도로시. Oh no, that's not mine. I'm fine. 예정에 없던 헌혈까지 하면서 첫눈에 반해버립니다. You ever given blood before, Mr. Dawes. But my friends call me Desmond. No, ma'am, my first time. I always dreamed about being a doctor, but 그 다음 날에도 찾아가는 데스몬드. that's good. 그의 엉뚱한 모습이 매력으로 다가옵니다. 결혼까지 하겠다고 마음먹은 데스몬드는 첫 데이트 때 기스키스를 해버리는데 You need to watch where you're going. I'm sorry, I didn't think you'd mind. You didn't have. 물어봤다면 해줬을까요? 어쨌든 그녀도 싫지만은 않은 것 같습니다. 사랑이 싹트기 시작할 무렵 데스몬드는 그녀에게 군 자원 입대를 통보하게 됩니다. To enlist. 그동안 자신이 믿어왔던 신념이 있기에 사람을 죽이는 게 아닌 사람을 살리는 위생병으로서 말이죠. You gonna ask me to marry you or what? 더불어 청원까지 하게 되고 군에 입대하게 됩니다. 그는 모든 훈련에서 훌륭한 성적을 거두게 되는데 하지만 데스몬드는 못하는 게 하나 있습니다. 바로 총을 잡지 않는다는 것이죠. I can't touch a gun. 과거 아버지에 대한 트라우마로 총을 잡지 않겠다고 맹세했기 때문이죠. That's enough! No more! No! Do you hear me? Pull that damn trigger! Stop it! Stop! 위생병으로 지원한 데스몬드는 소총 중대로 배치되어 있었고 군 간부에게 얘기해보지만 그를 인정해주진 않았습니다. Cooperator. As long as you're in this company, under my command, you will obey my orders, period. 총기 훈련을 할 수 없었던 데스몬드에게 조롱과 비난이 이어지기 시작했고 Because he will undoubtedly be too busy wrestling with his conscience. 군 동기마저 종교적 문제를 들먹이며 괴롭히기 시작합니다. What is this? Give me that. This is a fine-looking brawl. Give me that back. Please, Please. please give it back, Smitty. Please give it back, Smitty. 군 간부들은 데스몬드를 내보내기 위해 이를 갈고 있었고 You're restricted into barracks in KP. He throws God at you. You throw hell right at him. I want him gone.
일정에 없던 고된 훈련까지 하게 됩니다. Gosh, your area is a disgrace. It's a pigsty! Right now, everybody in full gear for a 20-mile hike. Let's go! Let's go! You dogs don't know what tired is. We're gonna keep going till I drop. 이 모든 게 데스몬드 때문이라고 생각한 동기들은 집단 구타까지 하게 되고, 종교적 가치관과 신념은 확고했기에 절대 포기하지 않는 도스의 모습을 보곤 동료들 또한 점점 마음이 바뀌기 시작합니다. Today I'm on KP this morning, so can't. Can you identify the men that beat you? No, Sarge. You bruised half your body sleeping. I sleep pretty hard. 드디어 맞는 첫 휴가. 하지만 군은 소총 훈련을 받지 않은 도스의 휴가를 인정하지 않았고, 그 자리에서 소총을 잡으면 휴가를 준다고 하지만 도스는 총을 끝내 잡지 않습니다. Won't touch a rifle, sir. I'm not asking you, Private! That is a direct 결국 order from a 군사재판까지 가게 됩니다. 한편 1차 대전 참전 용사였던 아버지는 아들의 소식을 접하자마자 도움을 청하러 예전 군 지휘관이었던 머스그로브 중장을 찾아갑니다. May I help you, sir? I wish to speak to Brigadier General Musgrove. I fought with him in France at Belleau Wood. He was my captain. Your Honor, Private Doss. 예정대로 군사 재판은 열리게 되고 모든 상황이 불리하게 돌아가던 그때 때맞춰 아버지가 도착합니다. That's a Greek war uniform. You are no longer a member of the military. You are unable to attend this hearing. I'm sorry. Is that truly the way it works, sir? You fight for your country, you lose so much that was dear to you, and then you're done with? 아버지는 서신을 전하며 법정에서 나가게 되고, The defendant's rights as a conscientious objector are protected by an act of Congress, and he cannot be compelled to waive those rights. That includes, in this case, his disobeying orders to bear arms. Signed, Brigadier General Musgrove. 데스몬드는 이로써 총을 들지 않고 전쟁에 참전할 수 있게 됩니다. This case is dismissed. You may resume your duties and begin training as a combat medic. 1945년 5월 오키나와. 비로소 전투에 참여하게 된 데스몬드. 처음 마주하게 된 전장의 모습은 비참하고 참혹함이 이루 다 말할 수 없었습니다. 일본군의 최대 방어선인 헥소고지에 도착하게 되고 올라가기 전 선제 포격을 개시합니다. 서서히 전장터로 향하는 병사들. 6번이나 후퇴한 헥소고지는 지옥 그 자체였습니다. 총성이 울리기 시작하고 하나 둘씩 쓰러져가는 병사들. 죽을 고비도 있었지만 오로지 부상병을 살리기 위해 몸부림치고 있습니다. Stretch out! I figure if we can't see them, then they can't see us neither. 그렇게 치열했던 전투는 일본군의 일보 후퇴로 재정비의 시간을 갖습니다. 아침 해가 뜨고 더 이상
뒤로 물러설 수 없는 일본군은 마지막 총 공격을 감행하게 되고 미군의 병력 피해가 심각해지자 포격 요청과 동시에 후퇴하게 됩니다. 어마무시한 총 공세에 부산병들이 속출하고 그들을 구하기 위해 데스몬드는 사력을 다하고 있습니다. 하지만 사활을 건 일본군의 반격은 많은 병사들의 목숨을 앗아갔고 모두가 철수하고 혼자 남아 절망에 빠져 있을 때 멀리서 아직 후퇴하지 못한 부산병들의 목소리가 들려옵니다. 데스몬드는 생명을 구하러 전쟁터로 발길을 옮깁니다. Harry, here's Desmond. We gonna fix you up. You just gotta keep breathing, okay? 그렇게 하나둘씩 부산병을 찾게 되고 Watch out! I got you. I'm coming back. Okay? 로프를 묶어 한 명 한 명 구출하기 시작합니다. Gun, this is gonna work. 밤이 되고도 지칠 줄 몰랐던 데스몬드는 오직 구출에만 애쓰고 있습니다. 간절한 목소리로 한 명만 더, 한 명만 더 외치고 있습니다. 쓰리고 쓰린 역경 속에서도 한 생명이라도 더 구하겠다는 데스몬드의 모습은 기적이라고 해도 과언이 아니죠. Even lowered a couple of Japs. 후퇴하지 못한 병사들이 살아 돌아왔다는 소식을 듣게 되고 이 모든 게 도스 혼자였다고 들은 중대장은 놀라움을 금치 못합니다. Just Dawes. Doss the coward. 데스몬드는 결국 일본군에게 발각되어 하웰 하사를 끝으로 구출 작전에 막을 내립니다. He's got chaps on his tail. 이리하여 데스몬드가 구출한 병사는 무려 75명. 누구도 해낼 수 없는 일을 데스몬드는 해낸 것입니다. 데스몬드는 또다시 전장에 가기 전 기도를 합니다. Let's go to work. 그의 희생 정신과 격렬한 접전 끝에 연합군은 오키나와 전투에서 승리하게 됩니다. 데스몬드는 큰 부상을 입고 들것에 실려 나가는 것을 보여주면서 영화는 끝이 납니다. 영웅적 일대기를 그린 영화 핵소고지. 비처럼 쏟아지는 기관총의 포화 속에서도 작전에 뛰어들어 자그만치 75명의 생명을 구했다고 합니다. 그의 공적을 인정받아 미국 최고 훈장 중 하나인 명예훈장까지 수여받았죠. 종교적 신앙심보다는 개인의 신념 하나로 집총을 거부하고 전장에 임하였고 군 면제 기회도 있었지만 양심적 협조자를 주장하며 군에 자원 입대한 것만으로 진정한 애국자라고 저는 생각합니다. 오키나와 전투 패배로 3달 뒤 일본이 항복을 하게 되는데 그날이 8월 15일이죠. 우리나라가 해방된 날 광복절이기도 합니다. 그게 바로 4일 전이었습니다. 그래서 저에겐 이 영화가 의미 있는 영화였습니다. 영화
재밌게 보셨나요? 재밌게 보셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정까지 부탁드리면서 저는 이만 물러갑니다. 감사합니다.